kinetic energy of rotating body, torque acting on rotating rigid body, and angular momentum of rotating rigid body. हे तिन्ही कॉन्सेप्ट आपण प्रीवियस लेक्चरला बघितलेले आहेत. शॉर्ट मध्ये रिवाइज करते. कायनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी. कायनेटिक एनर्जी मध्ये ज्या काही रिजिड बॉडी आहे ती रिजिड बॉडी रिव्हॉल्व करताना अँग्युलर व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट आहे. So that time linear velocity is variable. Angular velocity constant असेल, linear velocity different असेल. So relation V is equal to R into omega. Kinetic energy is equal to formula kinetic energy half of mv square. So half as it is mass, velocity is replaced by terms R omega. So V square of that term. So equation is half of m r square omega square. So mr means moment of inertia, product of mass and square of distance from axis of rotation. So therefore expression for kinetic energy of rotating rigid body is half of I omega square. This is expression for kinetic energy of rotating rigid body. Kinetic energy. उसके बाद torque. Torque acting on rotating rigid body. So for the expression of torque, rigid body rotating with constant angular acceleration. So with variable linear acceleration. So या conditions मध्ये alpha constant असेल आणि linear acceleration काय असणार आहे या ठिकाणी? Linear acceleration प्रत्येकाचं different असेल. So by using relation A is equal to R into alpha. Linear acceleration. So now force is equal to mass into acceleration. So this acceleration is replaced by R alpha. So therefore mass R into alpha. So this is the force. So our expression is for torque. So for torque we know that force into perpendicular distance. So in this rigid body consists of number of particles having mass m1, m2, m3 up to mn. Okay, and these particles are situated at distance r1, r2, r3 up to rn from its axis of rotation, and this distance is perpendicular distance. So here put mass is equal to mr alpha. So therefore torque is equal to mr alpha into perpendicular distance r. This one r, we get r square. So therefore mr square into alpha. So mr square, this is nothing but moment of inertia. So torque is equal to I into alpha. This is expression for torque acting on rotating rigid body. Is that clear? लक्षात आलं का बघा? हे आपण ऑलरेडी इन डिटेल बघितलेलं आहे, पण ते शॉर्ट मध्ये मी समराइज करून सांगते. आणि तिसरं इक्वेशन बघितलं होतं लास्ट लेक्चरला आपण, angular momentum, expression for angular momentum of rigid body. Angular momentum of rigid body. आणि त्याचं कॉन्झर्वेशनचा पार्ट आता डिटेल मध्ये बघूया. लास्ट लेक्चर अँग्युलर मोमेंटम झालं, हेही इन शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करतो. सो अँग्युलर मोमेंटम वी नो दॅट लिनियर मोमेंटम. सो लिनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. सो अँग्युलर मोमेंटम, linear momentum is analogous to angular momentum. If body performing linear motion, that time we have to introduce linear momentum, and its the formula is mass into velocity. But in this case body perform rotational motion, so that time we have to introduce angular momentum. So mass is analogous to moment of inertia and linear velocity is analogous to angular velocity. Yes, Arya. So in this case rotating rigid body rotating with constant angular velocity but different linear velocity. Angular velocity constant असेल पण linear velocity काय असणार आहे? Different असणार. So by using relation V is equal to R omega. Is that clear? V is equal to R into omega. So linear momentum P is equal to mass into velocity. Linear momentum P is equal to mass into velocity. So replace this term, V is equal to R into omega. So therefore momentum mass, so velocity R into omega. So we know that angular momentum is linear momentum into perpendicular distance. Linear momentum into perpendicular distance. Actually formula कसा आहे त्याचा? L bar is equal to R bar cross P bar.
L bar is equal to R bar cross V bar. Here is cross product. We know A bar cross V bar, that time A B sin theta. So R bar cross V bar, so that is R P sin theta. Is that clear? So this rigid body rotating along the axis of rotation. So distance is perpendicular direction. So theta is 90 degree. So sin 90 is 1. So angular momentum in terms of magnitude, which is R into P, perpendicular distance into linear momentum. So we know very well formula for linear momentum. So linear momentum P is replaced by m r omega. So that time we get L is equal to R as it is. This P term is replaced by m r omega. So this one is R, this one R. We get R square. So equation is m r square omega, angular momentum. So mr square is nothing but moment of inertia. So angular momentum L is equal to I into omega. This is expression for angular momentum. These three equations we have to already studied in previous lecture. लक्ष झालं का बघा सगळ्यांना? आता मी सायमल्टेनियसली लिहिलेलं आहे, तर मग कोण सेम आहे कोण डिफरंट आहे हे कळलं की जे जे काय फॉर्म्युला वापरायचे ते तुम्हाला याच्यावरून लक्षात येईल. ठीक आहे. तर लास्ट लेक्चरला आपला अँग्युलर मोमेंटमचे एक्सप्रेशन झालंय. आता आपल्याला कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम स्टडी करायचं. समराइज केलेलं लिहिणार असेल 1-2 मिनिटांमध्ये पटकन लिहून घ्या. बी फास्ट. आता तुम्ही नंतर नोट्स प्रिपेअर करा, नंतर करालच ना स्टडी, तेव्हा अशा पद्धतीने समराइज केलं तरी चालेल. आता हे आपण इनडायरेक्टली किंवा इंडिव्हिज्युअल टर्म्स मध्ये काढले. सो रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. सो ऑल दीज इक्वेशंस आर फाइन. यस सिमरन, यस. आज का स्लाइड पर पीडीएफ सेंड कर दे तुम्हाला. मग डेरिवेशन मध्ये एक्सप्लेन करताना n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत. सो m1 m2 m3 करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स r1 r2 r3 प्रत्येक टर्म साठी कॅल्क्युलेट करायचं आणि सगळ्यांची नंतर लास्ट स्टेपला ऍडिशन करायची. एवढंच करायचं आहे फक्त डेरिवेशन, नथिंग इज दॅट. लक्षात आले तीनही डेरिवेशन्स? कायनेटिक एनर्जी, टॉर्क आणि अँग्युलर मोमेंटम. तुम्ही जर इंडिव्हिज्युअली स्टडी केला तर तेवढं कळेल तुम्हाला, पण नंतर एकत्र एक्झामला नेमकं कुठला फॉर्म्युला कशामध्ये व्हॅरी करायचा त्याच्यामध्ये गोंधळ होईल. तेव्हा असं सायमल्टेनियसली जर तुम्ही ते इक्वेशन्स कुठेतरी समराइज केले तर तुम्हाला काय डिफरन्स आहे सगळ्यांच्या मध्ये हे क्लिअर होऊन जाईल. फायनल काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे त्याच्याशी रिलेटेड फॉर्म्युले फक्त यूज करायचे. नथिंग इज देयर. ओके. Next one concept, conservation of angular momentum. It is an angular momentum. So now conservation of angular momentum. Okay. So next one, conservation of angular momentum. ओके. कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आता कॉन्झर्वेशन म्हणजे काय आपल्याला बघायचं. कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम स्टेटमेंट काय बघा. अँग्युलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज ऑलवेज कॉन्झर्व्ड, इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. अँग्युलर मोमेंटम जेव्हा एखादी रिजिड बॉडी रोटेट होत असते त्यावेळेला त्याचं अँग्युलर मोमेंटम काय असतं, कॉन्स्टंट असतं, थ्रूआउट सेम असतं. पण कधी इफ the resultant external torque acting on body is 0. जर त्या बॉडीवर एक्झर्ट होणारा ऍक्ट होणारा टॉर्क जर 0 असेल, रिझल्टंट एक्सटर्नल टॉर्क ऍक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0. जर त्या बॉडीवर एक्झर्ट होणारा टॉर्क जर 0 असेल, टॉर्क जर 0 असेल तर त्या ठिकाणचा अँग्युलर मोमेंटम नेहमी काय असतं, कॉन्स्टंट असतं.
Okay, so angular momentum of rotating rigid body is always constant if torque acting on rotating rigid body is always zero. But torque चा formula काय? Torque is equal to I alpha and angular momentum चा formula काय? I into omega. Okay? जर टॉर्क असा 0 अप्लाय झाला असेल तर त्या ठिकाणचं अँग्युलर मोमेंटम काय असतं? कॉन्स्टंट असतं. मग तुम्हाला रिलेशन माहिती आहे? angular momentum is expressed in terms of vector form. So therefore we know that काय माहिती आहे तुम्हाला? angular momentum चे इक्वेशन माहिती आहे in vector form. काय इक्वेशन आहे? angular momentum L bar is equal to R bar cross P bar. L bar is equal to R bar cross P bar. Angular momentum vector, perpendicular distance R bar, it is the vector term. And linear momentum, it is also vector quantity. So L bar is equal to R bar cross P bar. Okay. So this equation is differentiate with respect to time. आता मॅथ्स मध्ये डेरिव्हेटिव्ह लेसन झाला असेल तर मग डेरिव्हेटिव्ह घेता येत असेल सगळं. याचं डिफरन्शिएशन घ्यायचं. सो dl by dt is equal to d by dt of r bar cross p bar, d by dt of r bar cross p bar. आता मला सांगा r आणि p both are vector terms, both are in vector form. त्यामुळे याचं डिफरन्शिएशन घेत असताना तुम्हाला कुठला मल्टिप्लिकेशनचा रूल यूज करावा लागेल. मल्टिप्लिकेशनच्या रूल मध्ये कसं घेता? डिफरन्शिएशन एका टर्मचा म्हणजे दोन टर्म्स मध्ये जर मल्टिप्लिकेशन असेल आणि त्याचा जर आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा असेल तर डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना कसं घेता? फर्स्ट टर्म ऍज इट इज, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म. So first term a as it is, derivative of second term dv by dt plus derivative of first term and second term as it is. Like that. असंच घेता ना? पहिला टर्म आहे तशीच ठेवायची, सेकंड टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा प्लस सेकंड टर्म आहे तशीच ठेवायची, पहिल्या टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. मॅथ्स मध्ये पण झालं असेल. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतो. आता इथं r आणि p दोन वेगवेगळे टर्म्स आहेत. इथेही या दोघांच्या मध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे. त्यामुळे इथं डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना आत्ताचा जो काय रूल होता तो रूल आपण एक या ठिकाणी यूज करायचा. तर काय घेता येईल? फर्स्ट टर्म जी काय आहे r bar, फर्स्ट टर्म as it is to be r bar, फर्स्ट टर्म as it is. क्रॉस प्रोडक्ट आहे, सिक्वेन्स चेंज करायचा नाही. फर्स्ट टर्म as it is क्रॉस डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड टर्म. So derivative of second term, that is dp by dt. Okay. First term as it is cross derivative of second term plus derivative of first term dr by dt cross second term as it is. Derivative of first term cross second term as it is. Derivative ची स्टेप कळली का सांगा? पहिल्या टर्म आहे तशीच ठेवली, एक क्रॉस सिंबल, सेकंड टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला प्लस फर्स्ट टर्मचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला क्रॉस सेकंड टर्म ऍज इट इज. एकदा फर्स्ट टर्म ऍज इट इज ठेवा, सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह घ्या, फर्स्ट ऍज इट इज. डेरिव्हेटिव्हची स्टेप कळली का सांगा? ओके. लक्षात आलं स्टेप? आता या स्टेप मध्ये ओके सांगते, या स्टेप मध्ये आपल्याला व्हॅल्यूज पुट करायची. लेफ्ट साइडला काय आहे? dl by dt. So this is equation number 1 consider. This is equation number 1. Now in this case dp by dt means what? व्यवस्थित लक्ष द्या. आता dp by dt चे मीनिंग काय बघा? dp by dt. So d by dt. p म्हणजे काय? मोमेंटम ना. So मोमेंटम म्हणजे काय? मास इनटू वेलोसिटी. कळतंय का बघा? p मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी. So p is momentum, momentum means mass into velocity, but mass of that body is remains constant under the rotational motion or any type of motion. So mass remains constant. So mass आपण काय घेऊया? Taking it outside from the derivative. So therefore mass here, so into bracket, so this is dv by dt. This is dv by dt. So v means velocity with respect to time.
वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, यस गाइस, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज, yes Alia, very good. So rate of change of velocity is called as a acceleration. Yes Ayush, Pratiksha, yes, is called as a acceleration. Okay, so therefore, and mass into acceleration is nothing but force. So here is dt by dt, इसका मतलब क्या आ गया है? फोर्स आ गया है. Rate of change of momentum, that is called as a force, and this is Newton's second law of motion. पहिला काय केलं आपण, r bar as it is ठेवणार आहे, dp by dt ची व्हॅल्यू काय ती आपण कॅल्क्युलेट करतो. सो p का मतलब मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, मास रिमेन्स कांस्टेंट, टेक इट आउटसाइड द डेरिवेटिव. सो dv by dt, velocity divided by time, is called as acceleration. So mass into acceleration, we get force. Force is equal to mass into acceleration. जे एक इक्वेशन काय मिळालं आपल्याला, dp by dt ची व्हॅल्यू काय मिळाली? फोर्स f मिळाली. So dp by dt is equal to force f. Now second term, dr by dt means what? Dr by dt, so dr by dt, rate of change of distance. Yes Ayush, it is called as a velocity. dr by dt चे meaning काय मिळाले? velocity v मिळाली. So dr by dt, it is a velocity v. So p is a momentum, and momentum p bar is equal to mass into velocity. Momentum p bar is equal to mass into velocity. Put all these terms in equation 1. So in equation 1, dp by dt is replaced by f bar, p is replaced by m into v, and dr by dt is replaced by v. So therefore, from equation 1 में जो भी हमने वैल्यूज निकाले वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इक्वेशन मिल जाएगा dl by dt is equal to, left side as it is, dl by dt as it is, so r bar cross, now dp by dt is replaced by f bar, so dp by dt is nothing but f bar, so r bar cross f bar. Now plus, so here is plus sign. After that, dr by dt is nothing but v, so dr by dt is v bar. उसके बाद cross as it is. Then p, momentum का मतलब mass into velocity, so momentum mass into velocity, like that. Okay, इसे solve करें, so that is equal to r bar cross f bar plus mass constant है, क्रॉस प्रोडक्टच्या बाहेरच्या साइडला गेलो, इक्वेशन काय मिळेल? m into v bar cross v bar, m into v bar cross v bar. Yes guys, we know that v bar cross v bar का आंसर क्या आता है? वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ. मैथमेटिकल मेथड में जो भी हमने वेक्टर प्रोडक्ट देखा था उसके कैरेक्टरिस्टिक में ये कैरेक्टरिस्टिक है, क्रॉस प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ. क्रॉस प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, लिसन, ये सही आइडिया? आयुष 1? नो बेटा, 1 नहीं होता. Yes, any guess? क्रॉस प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, v bar क्रॉस v bar क्या आ जाएगा? Yes आदित्य, very good. This is 0 आता है. क्यों आता है? देखो, तो v bar cross v bar. Yes समीक्षा, v bar cross v bar है, उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? a bar cross b bar चा फॉर्मूला काय असतो? a b sin theta असतो. So v bar cross v bar is equal to v into sin theta येणार, v into sin theta. आता मला सांगा, v bar आणि दुसरा पण v बारच आहे, दोघांच्या मध्ये अँगल किती असेल? v bar सेम वेक्टर,
The same vector, equal vector. So that time which makes up angle. जर वेक्टर सेम असेल तर अँगल किती असेल? यस आदित्य, प्रतीक्षा, अँगल त्या ठिकाणी किती असणार आहे? 0 असणार. यस आयुष, अँगल 0 झाला. सो v into v sin 0. मग sin 0 ची व्हॅल्यू किती आहे? यस स्पर्धा, sin 0 0 आहे ना. सो v into v into 0. So 0 into something we get 0. कळलं का? v bar dot v bar जर असतं, v bar dot v bar v into cos theta आलं असतं. अँगल 0 cos 0 1. मग v bar dot v bar असतं तर 1 आलं असतं. Dot product with itself, cross product with itself, cross product with itself 0, dot product with itself 1. Got it? Clear? त्यामुळे v bar हे कळलं का सगळ्यांना? हे लक्षात आलं? v bar cross v bar ची व्हॅल्यू काय आहे? 0 आली. So therefore r bar cross f bar plus mass into this term is 0. So 0 into something, this term is 0, cancel होईल. So equation काय राहील? dl by dt is equal to r bar cross f bar. So r bar cross f bar एक इसका एक्सपेंशन का फॉर्मूला है. r bar cross f bar, yes Ayush, this is nothing but torque. अभी लास्ट लेक्चर के देखा था ना, टॉर्क बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. सो देयरफॉर dl by dt is equal to torque bar. dl by dt is equal to torque bar. If torque is equal to 0, स्टेटमेंट काय आहे? जर अप्लाय केलेला टॉर्क जर 0 असेल, that time angular momentum is remains constant. Angular momentum is remains conserved. If torque acting on rotating rigid body is 0. So if you consider torque is equal to 0, so we get equation dl by dt is equal to 0. 0 से derivative है constant ना. So therefore that's why angular momentum is equal to constant. Angular momentum is equal to constant. That's it. Okay, is that clear? So this is called as a conservation of angular momentum. Once again, I repeat this in short. Angular momentum in vector form, L bar is equal to R bar cross P bar. So differentiate with respect to time. So derivative घेतला, first term as it is, derivative of second term, derivative of first term, second term as it is. So dp by dt इसका मतलब होता है force F bar, dr by dt v और momentum mass into velocity. तीनों टर्म्स इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके साथ v bar cross v bar का मतलब आ जाता है 0 आ जाता है. So after putting all these values we get dl by dt is equal to r bar cross f bar, and this r bar cross f bar is nothing but torque. If torque acting on body is 0, so that time angular momentum is remains constant. It is called as a conservation of angular momentum, and its statement is angular momentum of rotating rigid body is always constant or is conserved if torque acting on rotating body is always 0. So body वर act केलेला torque जर 0 असेल तर त्या ठिकाणचा angular momentum काय असतं? constant असतं. Is that clear? लक्षात आलं का? डेरिवेशन सोपं आहे, अवघड नाहीये. 3 मार्क्स साठी बोर्ड एक्झाम ला विचारू शकतात. ओके आयुष, चला लिहिणार असेल इन शॉर्ट मध्ये लिहा, अदरवाइज पीडीएफ मध्ये आहे सगळं लिहिलं. ओके, now it's the application. Angular momentum. Application of conservation, application of angular momentum. The applications बघा. Applications of angular momentum. Basic formula काय? L is equal to angular momentum चा I omega. कोणाचे applications? Angular momentum चे applications of किंवा application of angular momentum.
अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला काय, आय ओमेगा ना. ह्या फॉर्म्युलावर न्यूमरिकल विचारलं जातं. जनरली काय म्हणतो आपण, अँग्युलर मोमेंटम इज रिमेन्स कॉन्स्टंट बोलतो ना. अँग्युलर मोमेंटम इज रिमेन्स कॉन्स्टंट. So L1 is equal to L2. So therefore I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. So I1 as it is omega angular velocity in terms of frequency. So therefore it is 2 pi L1. Here is also I2 omega 2 is 2 pi N2. So 2 pi get cancelled. So equation is I1 N1 is equal to I2 N2. So most of numericals are solved by using this one formula. कुठला आणि कसा अप्लाय करायचं, एक अगदी खूप साधे एक्झाम्पल्स आहेत. बॅलेट डान्सर असेल, स्केटिंग करणारे स्केटर्स असतील किंवा सर्कस मधले जे काही स्टंट्स करणारे असतील, म्हणजे ऍक्रोबॅट्स वगैरे जे काय असतील, की त्या ठिकाणी आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मुवमेंट. सर्कस मधला प्रत्येक इव्हेंट हा फिजिक्सवर डिपेंड आहे. सेंटर ऑफ मास असेल, कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम असेल, टॉर्क असेल, व्हॉट एव्हर जे काय, स्पीड असेल, ऍक्सेलरेशन. सर्कस मधले मॅक्झिमम सगळे गेम आहेत ते रिलेटेड टू फिजिक्स. प्रत्येक गेम साठी फिजिक्सचा क्रायटेरिया त्या ठिकाणी अप्लाय करावा लागतो. आता अँग्युलर समजा बॅलेट डान्सर घेतलं. बॅलेट डान्सर माहितीये ना तो. आता बॅलेट डान्सर बघा, तर ती जी काय रिव्हॉल्व होणार असते, ठीक आहे. आता समजा बॅलेट डान्सर रिव्हॉल्व होत असताना आधी तुमच्या डोळ्यासमोर ते चित्र आणा. आता लेक्चर झाल्यानंतर व्हिडिओ बघा, तुमच्या लक्षात येईल. तर बॅलेट डान्सर डान्स करत असताना ती इथल्या इथे पण रिव्हॉल्व होऊ शकते किंवा या बाउंड्री सर्कलला पण जे रिव्हॉल्व होतं कुठे जाते, बाउंड्री सर्कलला जाते, ठीक आहे. आता मला सांगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि एन म्हणजे काय, नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स. मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला काय असतो, m/r² असतो. मास कुठे जाईल तिथे सेम असणार आहे. r म्हणजे काय, रेडियस. जेव्हा बॅलेट डान्सर इथं असते, बॅलेट डान्सर आपली इथं असते, म्हणजे त्या सर्कलच्या सेंटरला ज्याला बॅलेट डान्सर असतो, त्यावेळेला बॅलेट डान्सरचा जो काही रेडियस आहे, तो बॅलेट डान्सरचा रेडियस काय असतो, मिनिमम असतो. बॅलेट डान्सरचा रेडियस काय असतो, मिनिमम. मग जर रेडियस जर मिनिमम असेल तर करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शियाची व्हॅल्यू मॅक्झिमम असेल का मिनिमम असेल सांगा. इफ रेडियस ऑफ दॅट सर्क्युलर ऑर्बिट इज मिनिमम, सो दॅट टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस कमी असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पण त्या ठिकाणचा काय असणार आहे, मिनिमम असणार. बरोबर का. त्यावेळेला बॅलेट डान्सर ज्याला सेंटर पाशी होते, त्यावेळेला तिचे नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स काय होतात, ते नंबर ऑफ रिव्हॉल्युशन्स काय असतात, त्यावेळेला जास्त असतात. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला, पण फ्रिक्वेन्सी त्याऐवजी काय झाली, वाढली आहे. या ठिकाणी सेंटरचे असताना फास्टली रिव्हॉल्व होते, पण जेव्हा ती रिव्हॉल्व होत जेव्हा ती ह्या पोझिशनला म्हणजे आउटसाइडला ज्या वेळेला जाते, तर आउटसाइडला जाताना बघा त्याचे जे काय हात वगैरे ती स्ट्रेच केलेले असतात. बरोबर. आउटसाइडला जाताना तिची जी काय हँड्स किंवा लेग्स असतील ते असे सगळे स्ट्रेट झालेले असतात. याचा अर्थ ज्यावेळेला आउटवर्ड डायरेक्शनला गेलेली असते, त्यावेळेला त्याची काय झालेली असते, रेडियस गोज ऑन इन्क्रीजिंग. रेडियस वाढली, करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पण काय होणार, त्याचा वाढणार आहे. पण इथे ज्यावेळेला तिचे जेवढे रोटेशन्स असतात तेवढे रोटेशन्स यावेळेचे असत नाही. त्याचा अर्थ यावेळेची फ्रिक्वेन्सी काय असते, कमी असते. म्हणजे ज्या ठिकाणी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त असतो तिथले नंबर ऑफ रोटेशन्स कमी असतात, आणि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी असेल तिथले रोटेशन्स काय असतात, जास्त असतात. उलट रिलेशन असतं. त्यामुळे त्या ठिकाणी म्हणजे या ठिकाणी जेवढा अँग्युलर मोमेंटम असेल तेवढाच अँग्युलर मोमेंटम त्या बॅलेट डान्सरचे या पोझिशन असते. angular momentum is same at both the position, so that is angular momentum is remains constant. लक्षात आलं. बॅलेट डान्सरचं एक्झाम्पल. आणि दुसरं जे एक्झाम्पल आहे, दुसरं एक्झाम्पल आपण जाविंग इन स्विमिंग पूल बघू. स्विमर जो काय आहे, आता तो स्विमर आधी कुठे असणार, हाईटवर असणार. हाईटवर असताना तो खाली काय करणार आहे, जंप करणार त्या पाण्यामध्ये. बरोबर. मग ज्या वेळेला तो ड्रायव्हिंग बोर्डवर ज्यावेळेला उभा असेल त्याला स्ट्रेट कंडिशन मध्ये असेल. बरोबर. आता तो जंप करते स्विमिंग पूल मध्ये, वॉटर मध्ये जंप करणार आहे,
त्याला जंप करताना तो अशा पद्धतीने गेला, त्यावेळेला त्याचे आर्म्स किंवा जे काही लेग्स असतील ते म्हणजे बॉडी पासून आउटस्टेटला असणार आहे. पण ज्या वेळेला डायग्राम काढते मी, हा ड्रायव्हिंग बोर्ड आहे, जिना दाखव, ठीक आहे. ड्रायव्हिंग बोर्ड आहे. हा जो स्विमर आहे, स्विमर इथं काय होणार, तो इथं तो ड्रायव्हिंग बोर्डवर आहे आणि तो कुठे येणार आहे, इथं पाण्यामध्ये जंप मारणार. ज्या वेळेला तो इथं ज्या वेळेला उभा आहे त्यावेळेला त्याचे हातपाय कसे असतात, असे लांब असतात, बॉडी पासून लांब असतात, बरोबर. ज्या वेळेला हा जंप मारतो खाली, जंप मारल्यानंतर त्याचे जे काही आहे तो सगळे असे काय करतो, फोल्ड करतो ना. जंप मारल्यावर ते सगळी बॉडी काय करतो, त्याचे आर्म्स काय करतो, फोल्ड करतो. आणि त्याचे आर्म्स फोल्ड केल्यानंतर कसं होतंय, कधी जंप मारताना अख्खा उभाच्या उभा असं रोटेट व्हायला लागलाय, बरोबर का. उभाच्या अख्खी बॉडी त्याची वर्टिकल पोझिशन मध्ये रोटेट नाही होत. तो जंप होताना त्याचे हँड आणि लेग्स काय करतो, असे फोल्ड करतो आणि फोल्ड केल्यामुळे त्याची रोटेशन्स काय होतात, जास्त होतात. आणि परत तो पाण्याच्या जवळ आला की परत काय करतो, त्याची जे काय आर्म्स आहेत ते आर्म्स काय करतो, परत लांब करतो आणि तो अशा पद्धतीने वॉटर मध्ये जातो. कसं फोल्ड झालेला जसा बॉल पाण्यात टाकल्यासारखा पडत नाही तो. कळतंय का मी काय सांगते ते. त्यावेळेला तो ज्यावेळेला तो ऍक्च्युली इथं पण अगदी इथे येतो त्यावेळेला तो जिथे फोल्ड केलेले हँड आणि आर्म्स जे काय तो काय करतो, लेग्स काय करतो, सेपरेट करतो आणि परत सेपरेट केल्यावर त्याचं रोटेशन कमी होतं आणि परत तो वॉटर मध्ये काय होतो, जंप होतो. तो फोल्ड करून चेंडू सारखा असा तो बॉल मध्ये पाण्यामध्ये पडत नाही. कळलं, लक्षात आलं. आता ह्या कंडिशन्स मध्ये काय होतं की ज्या वेळेला इथं स्विमर इथं बोर्ड ड्रायव्हिंग बोर्डवर उभा आहे त्यावेळेस त्याचा तो इथून काय केला, जंप केला. जंप होत असताना त्याने त्याचे जे काही बॉडी पार्ट्स आहेत ते काय केले, असे फोल्ड केले, म्हणजे आर्म्स आणि लेग्स काय केले, फोल्ड केले. फोल्ड केल्यामुळे जे काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to mr square ना. मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त असेल का कमी असेल सांगा. ज्या वेळेला तो स्विमर आपले बॉडी पार्ट्स फोल्ड करेल त्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढेल का कमी होईल सांगा. फोल्ड केले याचा अर्थ रेडियस कमी झाली. समजा हात आपण असे लांब ठेवले तर हा आपला ऍक्सिस ऑफ रोटेशन असणार ना, आणि आपण असं फिरणार ना. लक्षात येतंय का आपण फिरणार कसं. यस 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 आर्या यस श्रवण. मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्यावेळेचा काय असणार आहे, कमी असणार आहे. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जर कमी असेल तर फोल्ड केल्यानंतर रोटेशन्स वाढणार का कमी होणार. बॉडी जेव्हा बॉडी म्हणजे आर्म्स लेग्स जेव्हा फोल्ड केले जातात तेव्हा रोटेशन्स वाढणार का कमी होणार. नो प्रतीक्षा, यस श्रवण करेक्ट. प्रतीक्षा थिंक इट वन्स अगेन. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झालाय म्हणजे रोटेशन्स काय होणार आहे, त्याचे वाढणार. यस आयुष, यस प्रतीक्षा, रोटेशन काय होणार, त्याचे वाढणार. आणि ज्या वेळेला तो वॉटर मध्ये जंप करतो त्यावेळेला तो काय करतो, त्याच्या हातपाय बाजूला करून मग जंप करतो ना. मग बाजूला केले म्हणल्यानंतर काय रेडियस काय झाली, वाढली. म्हणजे डिस्टन्स ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पासूनचं डिस्टन्स वाढलं. डिस्टन्स वाढले याचा अर्थ मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय झाला, त्याचा वाढला. आणि मग त्यावेळेला त्याचे रोटेशन्स काय आले, ऑपोजिट रोटेशन्स कमी होणार आहेत. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्क्रीज झाला, फ्रिक्वेन्सी डिक्रीज होते. फ्रिक्वेन्सी वाढली, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होते. याला कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम म्हणतात. तुम्ही पण एक एक्झाम्पल घेऊन बघा. ज्यावेळेला आपले हात आपण इथं जवळ घेतले, हात जवळ घ्या आणि रोटेट करा. ठीक आहे, हात जवळ घेतले म्हणजे आपले कुठे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पाशी. मग त्यावेळेचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार आहे, आपण आपले हात जर जवळ घेतले असेल, हा आपला ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे ना सेंटर, तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असतील, मिनिमम असेल. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम असेल आणि आपण फास्टली रोटेट होऊ शकतो. बरोबर का, फास्टली रोटेट होऊ शकतो. तेच बघा, तुम्ही तुमचे हात लांब घ्या. लांब घ्या म्हणजे डिस्ट्रीब्युशन काय झालं, वाढलं. आता तुम्ही रोटेट होऊन दाखवा. हात लांब करा आणि रोटेट होऊन दाखवा. जेवढं तुम्ही हात फोल्ड करून जेवढ्या स्पीडनी रोटेट होता तेवढं तुम्ही हात लांब करून स्पीडनी रोटेट होऊ शकता का सांगा. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमी झाला, रोटेशन्स वाढले. मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाढला, रोटेशन्स कमी झाला.
सो दॅट इज कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. अगदी आपण रेग्युलर लाईफ मध्ये सगळ्या गोष्टी ऑब्झर्व करतो, पण त्याच्या मागे फिजिक्स काय असतं हे आपल्याला अशा कन्सेप्ट मधून शिकायचं. कळलं? अँग्युलर मोमेंटम अँड इट्स अ कॉन्झर्वेशन विथ इट्स ऍप्लिकेशन. कन्सेप्ट कळला का सांगा? लक्षात आलं? उद्याच्या लेक्चरला मी पॅरलल ऍक्सिस थेरम आणि परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरम अतिशय महत्वाचा कन्सेप्ट घेणार आहे, आणि त्या पॅरलल परपेंडिक्युलर ऍक्सिस थेरमचा एकच एक्झाम्पल तुमच्या बुक मध्ये प्रूफ करून दिलेला आहे. डिस्क साठीचा एमआय मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढलाय. बाकीचे तुम्हाला डायरेक्ट मी कसे लक्षात ठेवायचे मी एक्सप्लेन करणार. ओके, उद्या पॅरलल आणि परपेंडिक्युलर अतिशय महत्वाचा कन्सेप्ट आपल्याला बघायचा आहे. ठीक आहे, तर कुणाला काय डाऊट असतील आजच्या लेक्चर मध्ये विचारा, अदरवाइज वी विल स्टॉप.